ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। यानी कि ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣਗੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ हाते जरूर बंद रहने जिथे बैठ के शराब पीती जाती है वो जरूर बंद रहने पर सिर्फ ठेके खुल सकते हैं पंजाब दे विच। ते इस दे नाल ये भी साफ कर दिता गया है कि मोबाइल रिपेयर दी दुकानां, मोबाइल पार्ट्स दी दुकानां खुल सकदियां ने। प्लंबिंग स्टोर, हार्डवेयर स्टोर, ट्रक दी वर्कशॉप होवे या फिर अजिहियां कईयां दुकानां ने सब खुल सकदियां ने। सो नवीं गाइडलाइनस मिनी लॉकडाउन दौरान सरकार दे वल्लों जारी कीतियां गईयां ने। पहला सिर्फ जरूरी समान दी दुकानां खुल रहीआं सी। सरकार वल्लों कहा गया सी कि सिर्फ जरूरी समान दी दुकानां खुलणगीआं पर हुण करियाने ਅਤੇ ग्रोसरी ਦੇ समान ਦੇ ਨਾਲ कुछ होर दुकानां नूं भी राहत दित्ती जा रही है। सो पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ साफ कर दिता गया है कि खेती संबंधी दुकानां खुल सकदियां ने, करियाना ਅਤੇ ग्रोसरी ਦੀਆਂ दुकानां भी खुल सकदियां ने। शाम 5 वजे तक ये दुकानां खुलियां रहणगीआं। कीटनाशक जितों कीटनाशक मिलते हैं वो दुकानां भी खुल सकदियां ने। मोबाइल पार्ट्स ਅਤੇ मोबाइल रिपेयर ਦੀਆਂ दुकानां भी हुण खुलणगीआं। ट्रक रिपेयर, हार्डवेयर स्टोर, प्लंबिंग स्टोर ਅਤੇ बिजली ਦੀਆਂ दुकानां हुण खुल सकदियां ने। सो सरकार ਦੇ ਵੱਲੋਂ कुछ राहत ਦਿੱਤੀ गई है दुकानां खोलਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਮਿਸਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਹਾਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ जिन्ने भी रेस्टोरेंट या होटल ने उन्होंने भी सिर्फ बैठ के सिर्फ डिलीवरी का दिता गया है कि डिलीवरी कर सकते हैं। टेक अवे, डाइन इन दोनों चीज़ां बंद कर दी गई सी कि जिन्ने भी रेस्टोरेंट्स ने या जिन्ने भी होटल ने उत्थे बैठ के खाना वो नहीं खा सकते तो ना ही उत्थों जाके समान जो ऑर्डर है वो लै सकते। सिर्फ और सिर्फ होम डिलीवरी जी है सरकार वालों उही दी जा रही है। रेस्टोरेंट्स और होटल्स नूं इस दे नाल ही सिनेमा हॉल, बार सब कुछ सरकार वालों बंद किया गया ते हुण कुछ दुकानां नूं खोलण दी सरकार वालों इजाजत जरूर दे दी गई है जिस दे विच साफ तौर पर कह दिता गया है कि मोबाइल रिपेयर दी दुकानां, मोबाइल दे पार्ट्स जिथे दुकानां तो मिलते हैं वो दुकानां खुलियां रहणगीआं। खेतीबाड़ी संबंधी दुकानां जिथे खेती दे समान मिलते हैं, खाद मिलती है या फिर कीटनाशक मिलते हैं वो दुकानां खुलियां रहणगीआं ते शराब के ठेके जिहड़े ने वो भी शाम के 5 बजे तक खुले रहणगे। सो अहाते जरूर बंद रहणगे पर इस दे नाल ही जिहड़े शराब के ठेके ने वो 5 बजे तक खुल सकते हैं। इस तो इलावा प्लंबिंग के स्टोर हो गए, हार्डवेयर स्टोर, बिजली दीयां दुकानां ये भी खुलणगीआं। सो पंजाब सरकार वालों हुण लोकां नूं कुछ राहत जरूर दित्ती गई है कि कुछ दुकानां खुल सकदियां ने। किराने दी दुकानां ते ग्रोसरी दीयां दुकानां भी खुलणगीआं। सो पंजाब सरकार वालों नवीं गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने। पहलां दीयां गाइडलाइनस विच काफ़ी सख्ती की गई सी जिस दे विच सिर्फ जरूरी समान दी दुकानां खुल रहीआं सी। गैर जरूरी समान दी दुकानां नूं जिहड़ा है बंद कर दिता गया सी, कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। पर हुण राहत दिंदियां होया कह दिता गया कि कुछ दुकानां खुल सकदियां ने जिन्हां दे विच एक बार तुहानूं दुबारा दस दिंदे कि किहड़ी दुकानां आउंदियां ने जिहड़ियां हुण खुल सकदियां ने। सो पंजाब सरकार के वलों जिहड़े नवीं गाइडलाइनस जारी की गई है साफ तौर पर जाहिर कर दिता गया कि इन्हां दुकानां नूं राहत दे दी गई है जिहड़ियां दुकानां खेतीबाड़ी संबंधी होणगियां, जिथे कीटनाशक मिलते होणगे, जिथे खाद मिलती होगी, अजिहियां दुकानां खुल सकदियां ने। पंजाब सरकार ने साफ कर दिता है कि खेती संबंधी दुकानां हुण खुल सकदियां ने। लगातार दुकानदार जिहड़े ने प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, लगातार मंग कर रहे हैं कि गैर जरूरी समान आखिरकार किहड़ा हुंदा जिस तुसीं बंद कर रहे हो। सो
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਠੇਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਹਾਤੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, क्योंकि मोबाइल जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਜੇਕਰ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ट्रक रिपेयर ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜੋ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਹੋਣ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ ਹੋਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਵਾਹਨ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਟੋ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਟਰੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, हार्डवेयर स्टोर होण, प्लंबिंग स्टोर होण या फिर बिजली ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, क्योंकि गर्मी ਦਾ सीजन है तो गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜੇਕਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੇਕਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹਾਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਹੋਟਲਸ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ट्रांसपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਟੋ, ਬੱਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 50% ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਖਤੀਆਂ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਪੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 15 ਮਈ ਤੱਕ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ
ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਲੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਅਹਾਤੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਕਰਫਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਖਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮਾਨ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਸਬਜ਼ੀ, ਬ੍ਰੈਡ, ਅੰਡਾ, ਮੀਟ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੂਬਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੋਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਹੋਣ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਿਆਨਾ ਅਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ, ट्रक वर्कशॉप्स हो गया या फिर दूसरिया वर्कशॉप्स हो गया, ये सारिया हुण खुल सकदियां ने। ते बिजली दे समान दी दुकानां भी जड़ियां ने हुण खुल सकदियां ने। शाम दे 5 बजे तक ये सारी दुकानां खुलणगियां। ठेके जिहड़े शराब दे ने वो भी खुलणगे शाम दे 5 बजे तक, पर अहाते जिहड़े ने वो बंद रहणगे। सो पंजाब सरकार वालों नवीं गाइडलाइनस जारी कीते गए ने मिनी लॉकडाउन दौरान। सो ये गाइडलाइनस तुहाडे लई जाननियां बहुत जरूरी ने, क्योंकि दुकानां जिहड़ियां ने गैर जरूरी समान दी दुकानां लगातार सरकार दे वालों बंद कर दित्तियां गईयां सी, पर इस दरमियान ही हुण सरकार दे वालों अपडेट जारी करदे होया नवीं गाइडलाइनस दे दित्ते गईयां ने, जिस दरमियान ये सारियां दुकानां खुल सकदियां ने। ते तुहाडी जिंदगी दे विच जेकर तुहानूं किस चीज़ दी लोड़ हुंदी है तां हुण तुसीं इन्हां दुकानां ते जाके अपना समान लै सकदे हो। जिहड़ियां समान दी दुकानां सरकार वालों जिन्हां नूं हरी झंडी दे दित्ती गई है कि दुकानां हुण खुल सकदियां ने। पंजाब सरकार वालों जारी कीतियां गईयां ने नवीं गाइडलाइनस। दुकानां खोलण नूं लैके जारी कीते ने नवे आदेश। हुण कुछ दुकानां खुलण नूं दित्ती गई है राहत। खेती संबंधी दुकानां खुलण नूं मिले इजाजत। करियाना ਅਤੇ ग्रोसरी ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਟੋਰ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ।